والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب آخر باب اللعان لنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه فصححه ابن حبان كذلك الحاكم والدارقطني. إلى له زلاي ضعيف الجامع ولا تشيلتمتها عندنا حديثنا إلى ودي ثلاثة من الأئمة كما أسلفنا صححوا هذا الحديث، الإمام ابن حبان والإمام الحاكم والإمام الدارقطني مع اعترافه لأنه تفرد به عبيد الله بن يونس وهو مجهول، ሌሎች متابعنا شواهد يتوليون الجلال. المهم صاحب التوضيح من دابرارت عن درجة الحسن زك عيلم حديثه حسن نو بلوال بخلاف ما قاله الألباني في صحيح الضعيف الجامع الصغير أهون اندالنو ضعيف نو بلوال لله نيوم مخرجوا يساتشون نو ميلو ضعيف رواه أبو داود والإمام أبو داود 2404 حديث، والنسائي 6 جزء ك67 እስከ 68 ገጽ ይላል። وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل لا هذا لا ያኛው ነው ይሄ ያለፈው የቀራነው ነው። ያሁኑ ስንተኛው ቁጥር ነው? ሶስተኛ ሁለተኛ ነው ሶስተኛ ሁለተኛ ضعيف رواه أبو داود 2263 حديث، والنسائي الإمام النسائي 679 كلام قطر ذكروال، وابن ماجه 3743 وابن حبان 1335 إن سمانو يتوسنوا أئمات صحيح نو بلوتال بلنا في ضعيف الجامع دقمو تتكسوا قطر لا الإمام الألباني ضعف الله بلو بزاب سويه عبيد الله بن يونس يتبالو سويه مجهولنا وتفرد به مجهول هنا سويه እንግዲህ متفرد ከሆነ ሐዲሱ አይሰብትም ይሉና المهم حسن نوم بلوال توضيح الأحكام ያለው ሰው ያ ሐዲሱ በጣም ትልቅ ዛቻና ወዒድ ያለበት ነው ለሚስትም ለባልም። እንግዲህ ምንድነው የሚሉት አቡ ሁረይራ ናቸው ሐዲሱን የሚያስተላልፉት رضي الله عنه أنه أبا هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الملائكتኛ ሰምቻለሁ አሉ يقول بملوبت صباي جملة حالية حين نزلت آية المتلاعنين أسلفنا لنقدي في أوائل سورة النور يولد بالنا مستمر رقاقم سوج نص ياسملكتج أنكس يوردج جزية من آلو أيما امرأة ما ننيا يتم سيتالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم أدخلت ياسقباي على قوم بسوج لاي من ليس منهم كالنس يالهون ناكال كبالوا ساتاركس ተሳስታ ከሌላ እርግዛ የባሌ ልጅ ነው ብላ ዛባሏ እስራ ውስጥ የባሏ ያልሆነ ልጅ ያስገባች አሉ። ልብ በሉ እዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ፈሳድ ነው ያለው። ሴትዮዋ ያቃሉ ሴቶች ከማን ምንመን ዓሊቀት ከማን እንዳረገዘ ታቃሉ። እንግዲህ ከባሏ አለመሆኑን እያወቀች የባሌ ነው ስትል ይህ ልጅ በጣም ውስብስብ ውስጥ ሊገባ ነው። አንደኛ የነሱ ቤተሰብ ሆኖ እዛ ማየት የማይችለውን ሴቶች ምናምን ትልቅ ሲሆን ማለት ነው ሊያይ ነው። كذلك ولي ሊወርስ ነው ነፈቃሊስ ብዙ ነገሮች ስለሚያበላሽ ከነሱ ያልሆነን እነ ሰዎች ውስጥ ያስገባች ሴት አሉ فليست من الله في شيء الله ከሷ የጠራ ነው ማለት ነው። አላህ ዝም ምንም አይነት ነገር አይደለችም ይቺ ሴትዮ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بريء منها كسا يترانه
ከዛም አልፎ ወለን ይድኺላህ አላሁ ጀነተሃ ጀነቱንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አያስገባትም። እንግዲህ ሴትዮይቱን በሚመለከት መጠንቀቅ አለ። እንግዲህ አሸሪዓ نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ወላአና እንደዛ ነው። ሰውየው ዚና ሰርታለች አለ እሷ አልሰራሁም አለች ምንድነው የሚደረገው ብለናል። 5 ጊዜ ይምላል እሷም 5 ጊዜ ትምልና ከዛ በኋላ ይለያያሉ። ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሳለፍነው ሂሳቡኩም على الله احدكم كاذبا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂሳባችሁ በአላህ ላይ ነው ጀዛአችሁ አንደኛችሁ ዋሽ ነው። ስለዚህ ዋሽታ ያልሆነ እርጉዝ ሆና ከሆነ ይሄ የተደረገው የተጠረሰሰው ልጅ የባሏ ሳይሆን የባሌ ነው ካለች ሴትዮ አላህ ከሷ የጠራ ነው ጀነቱ ማያስገባት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ነው። በአንጻሩ ደግሞ አዩማ ረጁሊን ማንኛውም ሰውያል ጀሐደ ወለደሁ ጀሐደ ማለት አንከረ ነው ልጁን የካደ ሴትም ትሁን ወንድ وهو ينظر إليه إياه ልጁ መሆኑን እያወቀ ينظر إليه ማለት እሱ ወይም ደግሞ ቀይድ ጋሊቢ ነው። አብዛኛውን አንተ ልጅህን ሲወለድ ታየዋለህ እያየህ ልጅህ መሆኑን እያወቅ ልጅ አይደለም ካልክ احتجب الله عنه الله سبحانه وتعالى ከዚህ ሰውዬ ይጋረዳል። አላህን አታይም يوم القيامة ኩፋሮች እኮ ናቸው ምን የተባሉት ከላ انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون እኛ ከአህል ሱና ወልጀማዓ አላህ ይታያል ብለን ነው የምናምነው። አላህን ከሚያዩት አላህ ያርገን። أفضل نعمة في الجنة رؤية وجه الله سبحانه وتعالى ስለዚህ አላህ ከዚህ ሰውዬ ያልጂ ወደ አንተ ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። ቅድም ያልናቸው ነገሮች ሁሉ ያስፈልጉታል። ያንን አላረግም ብለህ እንደካርከው ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يحتجب عنك ጋርዳል አላህና ያይማል። ሌላው وفضحه الله يفضحه ያጋልጠዋል على رؤوس الخلائق በፍጡራኖች መካከል الأولين والآخرين የመጀመሪያዎቹም የመጨረሻዎቹም የሚሰበስቡበት ቀን يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ያዋርደዋል ያጋልጠዋል። እዚህ ላይ ይሄን ልጁን እንዳጋለጠው እንዳዋረደው እንግዲህ ልጁ ያሸባብ አባት የለውም ከተባለ በበሉ የሚከተለው አይብ እኮ አባት የለውም ከህፃኖቹ ጀምሮ ነፈቃ የሚያደርገው የለ እዛ እንግዲህ በጣም ያፍራል። ያን እንደዛ እንዳሳፈረው ሁሉ ልጁን የራሱን ልጅ እዛም الجزاء من جنس العمل ስለሆነ الله سبحانه وتعالى بين الخلائق الأولين والآخرين እንዲጋለጥና እንዳፍር ያደርገዋል። ስለዚህ መጠንቀቅ ተክዊን الأسرة ላይ ሴትየዋ አላህን መፍራት አለባት። የባሏን ልጅ ብቻ ነው ያንተ ነው ማለት እሱም ደግሞ የራሱ መሆኑን እያወቀ እሷን ጠላህ ወይ ጎዳሁ ብሎ ልጅ አይደል ይበዛል። ብዙዎቹ ያጀባ ሲጣላ ባልቤቱ ጋር እሷን የጠላ ይመስለውና ከሷ ያረገዘችው ልጅ አላቀልሽም ይላል። እያወቀ ከሆነ ይሄንን ያለው ምንድነው ይያልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጀለት ወዒድ አለ። ስለዚህ ያ እንዳያጋጥመው መጠንቀቅ አለበት። እሷም ተዘጋጀላት ወዒድ አለ። ሐዲሱ እንግዲህ ሐሰን ነው እየተባለ ነው። ያን መጠንቀቅ ከሷም ከሱም ያስፈልጋል። الحديث كما أسلفنا في سنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه تزجبال الإمام ابن حبان እንግዲህ صحيحቸው ላይ ከዘገቡት በኋላ صحيح ነው ብለውታል። ሐኪምም كذلك متساهلዎች ናቸው ቢባል እንኳን ሶስተኛ الإمام الدارقطني ጨምረናል። والله أعلم. وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. الإمام ابن حجر من قالوا حسن قالوا إلى عمر قالوا سند طرونه تبلال حسن قالوا والمخرج يخالف ضعيف. رواه البيهقي في الكبرى في سننه الكبرى سبعتنيا 411 ከ412 ገጽ ይላል። وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد. እንግዲህ ሙጃሊድ ابن سعيد የሚባል ሰው ያለ እሱ አለበት እሱ ባለበት ሰነድ ضعيف ነው ያሉ ነው። ይሄን ሙጃሊድን ካንድ የበለጠ ኢማም ማለት ብዙ ኢማሞች
ضعيف ነው ስላሉት ከቀቢሳ ኢብኑ ዙአይብ በኩል ይወራል ብለው ይሄ ሙጃሊድ ሳይኖር ሐሰን ነው ያሉትም አሉ وممن حسنه الحافظ ابن حجر ናቸው ያልነው كما قرانا في المتن حديث እንግዲህ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲደርስ ምን ይባላል ብለናል መርፉዕ ይባላል ይሄ ሐዲስ ግን የታል ደረሰ ነብያችን ዘንድ አልደረሰም ነብያችን አይደለም ያሉት ማናቸው ያሉት ዑመር ናቸው موقوفን على ዑመር አثر ነው እስከ ዑመር ድረስ ከዑመር ሰብቷል ሊሉ ነው ሐሰን ነው የሚሉት ሰዎች እነዛኞቹ በሙጃሊድ ሊያደክሙት ምንድነው የሚለው ሐዲሱ ማን አቀራ ያመነ ኢቅራር ማለት መለፍለፍ ማለት ነው ልጁን ይሄ ልጅ የኔ ነው ያለ አሉ እንግዲህ ሰበብ አለው ሰውየው في خلافة عمر ሚስቱ ጋር እንግዲህ ተጣላና እዛው ጽንስ ይያለ ከኔ አይደለም ማለት በኋላ ደግሞ ከኔ ነው አለ ሲወለድ ደግሞ ሌላ ነገር አለ ዑመር ዘንድ ቀዲያው ሲመጣ ልጅህ ነው አሉና እሷን ቀዝፍ አርጋሃል ብለው ጀለደው 80 حد القذف ስንት ነው ተብሏል አይደል መቀላመድ እኮ እርግጠኛ ከሆንክ የምታውቀው ነገር ቀራይ ምናምን አይደል ካለ እሱን ይዘህ ነፊታ አለዛ እንዴ እኔ ነው እንዴ ደስ ሲል እኔ ነው ደስ ሳይል እኔ አይደለም ይሄ አንሳቦችን ምን ማድረግ ነው ማቀላቀል ነው የሚሆነው ሸሪዓችን ከመጣው ደግሞ 5 ነገሮች ይጠብቃል ብለናል ሸሪዓችን አሳሲያት መሰረታዊያን ነገሮች 5 ነገሮች አሉ ሸሪዓ እነሱን ለመጠበቅ ነው የወረደው ከነዛ መካከል ማን ይገኛል ነሰብ የሚባለው ነገር ይገኝ ስለዚህ አንዴ እኔ ነው አንዴ ስለዚህ አሐደል ቀዝፍ ተሳድባል ትገረፋለህ ተባለ ልጁም የማን ነው አሉ የራስህ ነው አሉ በዛ የተነሳ ይሄንን አثر ተናገሩ من أقر يامن بولد بلج طرفة عين مالتكم እንግዲህ ምን ማለት ነው ያይን አይንህን ክፍት አርገህ እስከምት ወይ ግጥም አርገህ እስከምትከድና አጭር ጊዜ እንኳን ቢሆን ትንሽ ፈትራ በሲጧ እንኳን ቢሆን ልጄ ነው ብሎ ያመናሉ فليس له أن ينفيه ከዛ በኋላ ያን ልጅ የኔ አይደለም ብሎ መካድ የለውም አይችልም እንግዲህ አንተ የዛን ሰዓት የኔ አይደለም አልክ የኔ ነው አልክ እንደገና አይደለም አልክ ምን ይባላል ይሄ ካመንክ በኋላ ስለዚህ ሴት ሰውየውና ሴትየዋ መካከል አለመግባባት ካለ ጥርጥሯት ከሆነ ማስረጃ ካለው ልጁ ለመነፌት ከፈለገ ሲወለድ ነው መነፌት ያለበታል ወዳው ሲወለድ ይሄ ልጅ እኔ እርግጠኛ ነኝ አልቀረብኩሽም ከኔ አይደለም ያረገሽው የሚል ማስረጃ ካለው ያንንም አላህ ፈርቶ ነው ግን ሲወለድ ዝም ካለ ልጄ ነው ማለቱ ነው ከዛ በኋላ አልስማማ ሲሉ ያ የወለድሽው ልጅ እኮ የኔ አይደለም ሊል አይችልም مع الولاده فورا من መሆን አለበት ምን ነፈይ ከሆነ ይያልን ወዳውኑ እንደዛ ከዛ በኋላ ስኩት ካረገ ኢቅራር ነው ካቀረረ በኋላ ደግሞ ወለው ለመሐት በصر ያይን ተዘግቶስ ከሚከፈትበት ያለችውን ሰዓት እንኳን ቢሆን ያመነው ከዛ በኋላ መነፌት አይችልም ብለው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ተናግረዋል አثر ዑመር الامام البيهقي في السنن الكبرى قدم እንዳልነው ሰባተኛው ጁዝ 411 እስከ 412 ገስ አስብተውታል وهو حسن موقوف اثر موقوفا على عمر حسن وقالوا مجالد ባለበት በኩል ደግሞ ضعيف ነው ያሉ አሉ ስለዚህም የሚያስተምረን አثሩ ያለን እስራ ተክዊን الاسራችን የተነከረ መሆን አለበት በሆነ ባልሆነ መበጣበጥና ልጅ መነፊየት በሸሪዓችን በጣም የተወገዘና የተጠላ መሆኑን አثሩ ያብራራል وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسودا ذا في اللؤلؤ ما سالفنا على الحديث قال هل لك من ابل قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فأنا ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه
وقال في آخره مسلم في آخر الحديث ولم يرخص له في الانتفاء منه. طيب الحديث يدي بزوج الزلايم فسرناه بلنا بخاري مسلم يعلى حديثنا أعرابي بمبالم يزجب عليه سوية حديثون يعورت انجدي الحديث صحيح رواه البخاري 5305 حديث والإمام مسلم عند شيء 500 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه بما يستلالف حديث من يلاله أن رجلا عند سويال أعرابيا يلم على الرواية سمو ضمضم ابن قتادة الفزاري بالال እንግዲህ من بني فزارة ነው ፈዛሪ ነው አዕራቢይ ነው ወደ ገጠር የሚኖር ሰውዬ ነው። ያው ገጠር የሚኖር ሰው በአብዛኛው ፍየል ከብትና ግመሎችን ያረባል። ግመሎች አሉት ይሄ ሰውዬና ሰውዬውን ስታናግረው በሚረዳው በአቅሉ ልክ ነው ማናገር ያለብህ وهذه من الحكمة أو هذا من الحكمة ነው ብለና ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى التوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم وكان كذلك دعواته كله حكمانه يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر فهمهم وإدراكاتهم እንደም ይረዱት ነው የሚያብራሩላቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ያውን የተባለ ሰውዬ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና እንግዲህ ሰውየው አረቢ ነው ቀይ ነው ባለቤቱም ቀይ ናት ልጃቸው ምን ሆኖ ተወለደ ጥቁር ሆነ ታባስ ችግር የለው ለውን መخالف አንተ ቀይ እሷ ቀይ እሱ ጥቁር ችግር የለውም አንተ ጥቁር እሷ ጥቁር ልጁ ቀይ ችግር የለውም بنفس هذا الحديث. طيب قال متانا من عليه يا رسول الله انت يا الله ملائكتنا هوي ان امرأتي ولدت غلاما اسودا ባለቤቴ ሚስቴ እኔ ቀይ እሷ ቀይ የተወለደው ልጅ ግን የወለደችልኝ ጥቁር ልጅ ወለደች አለ። غلام እንግዲህ ህፃን ማለት ነው። አስወደ አይነወንም ወስፊያና ወዝነ ለፈዕል ስላለው አስወደን አይባል። ይሄ እንግዲህ ሰውየው አሁን ባሁኑ አባባል የቤት ስራ ሆኖበት ነው። እሱ ቀይ እሷ ቀይ እሱ ጥቁር ይሄ ነገር ሴትዮ ምን እያደረገ ነው ያጀበው ታሪድ እኮ ነው رواية المسلم من دابرارا لنفي ነው ልጁ እሷን ደግሞ ምን ሆና ለያለ ነው በውስጡ በዛሂርም ባይናገር ተሳስታ ከሌላ አምጥታው ነው ሊል አሁን በግልጽ ይላል ወላሂ ደረሰችው ነው ምን ሆነ ያመጣሽበትን ፈልጊ ይላል ምስጥን ጥቁር ስትሆን አይባልም እንዴት ብሎ ይሆናል አልወለዱ ምንድነው ያሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይፈራሽ طيب እኔም ቀይ እሷም ቀይ የተወለደ ጥቁር ልጅ ወለደች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን አላቀድሪ يقولهم ነው የሚያናግሯቸው ብለና ሰውየው አዕራቢይ ነው ተخصص في الابل የሚያውቀው ስለ ግመሎች ሁኔታ ነው የሚያውቀው ስለዚህ በዛው ላይ ያናግሩት ነው فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ هل لك من ابل ባለ ግመል ነው ወይ ግመሎች አሉ ወይ አሉ قال نعم እንግዲህ አሁን ሌላው እንደኔና እንዳንተ ያለው ቢሆን ያለን እሱ የሚለውና አባባልና ግመልን ምን አገናኘው ይላል ጥቁር ልጅ መወለድና ግመል ምን ያገናኘው ግመሎች አሉ ሆይ አዎ قال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ فما الوانها የግመሎች መልክ ከለራቸው ምንድነው ምን ከለሮች ናቸው قال حمر ቀያዮች ናቸው እንግዲህ حمرና ቀያይ ግመሎች بالنسبه للعرب ምንድናቸው ብለናል በጣም ተወዳጆች ገንዘቦች ናቸው አብዛኛውን እሱን ስለነበረ የሚያረቡት ግመሎችማ ከለራቸው መልካቸው ቀያዮች ናቸው ይሄ حمر የሚለው የአህመርም የሐምራም ጀምዕን ቀይ ግመል ሴትም ብትሆን ወንድ ሲሆን አህመር ይባላል ሴት ስትሆን ሐምራ ትባላል ብዙ ሲሆኑ ግን ሁላቸውም የሚጀመዑት በምንድነው حمر በሚል ቀያይ ሴቶችም ሆነ ወንዶች ቀያይ ግመሎች حمر ቀያይ ናቸው قال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ هل فيها من أورق እዛ ግመሎች ውስጥ ቀያዮች ውስጥ ሌላ ከለር ያለው የለም ወይ አውራቅን ሲፈስር الأورق الذي في لونه سواد
وليس بحالك بتام تقر ያላለ እኛ ጫጉማ እንላለን والمراد بالعرق الاصل من النسب جذبه عرق اليه واظهر لونه عليه እና ከቀያዮቹ ገመሎች መካከል ለየት ያለ ከለር ጫጉማ የለም ወይ ጫጉማ ማለት እንግዲህ ካላወቃችሁ ምን ይሆናል ለውኑ አልሐማም እርግብ ወርቃ ትባላለች ይላሉ የርግብ መልኳ ምንድነው እንደ ጥቁርም ሆነ አመድማ ነገር ነው ስለዚህ እሱ ከለር አውራቅ ይባላል እንደዛ አይነት ጫጉማ የለም ወይ ሲሉት አለ ወይ ሲሉት قال نعم እንደዛም አይነት አለ አብዛኛዎቹን ማለቴ ነው እንጂ ከለሩ ለየት ያለማ አለ እንደውም ان فيها لورقا በሌላ ሪዋያ የአውራቅ ጀማዓሁንም ወርቅ ነው የሚሆነው እንደሁም አሉ የተወሰኑ እንደዛ አይነት ከለር ያላቸው ብሎ ተናገረ قال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት فأنا ذلك ግመሎች ቀያይ ናቸው ይያል ይሄ የተለየ ከለር ያዘ እንዴት ብሎ መጣ فكيف ذلك ማለት ነው فكيف حصل ذلك ከቀያዮቹ ግመሎች መካከል እንዴት ሌላ ከለር ያዘ ሊወለድ ቻለ አሉ በሚያውቀው ቋንቋ ያን እንግዲህ ተخصص ስላለው በዛ ምን ሊል ነው قال الأعرابي أو الرجل الصحابي رضي الله عنه لعله نزعه عرقنا لاته لنبياتنا ይሄ አውራቁ ይሄ ጫጉማ ዘር ይኖረዋል ከላይ ከአባት ከአያቱ ከላይ ዘር ሊኖረው ይችላልና ያ ዘሩ ምን አረጋዋል ስቦት ይሆናል ነزعه ማለት جره إليه وجذبه ይሄን የቅርቦቹን እንኳን ዘመዶቹን ባይመስል ጥንት አስል ሊኖረው ስለሚችል ይሄን ከለር ያዘ ወደዛ ሄዶ ሊሆን ይችላል አለ በራሱ ላይ ፈትዋ አረገ ይሰው አረጋል አረገ መጀመር አረገ እሳቸው ምን አሉት عرقን ቀደም እንዳልነው جذبه عرق إليه واظهر لونه عليه እንግዲህ عرق አስሉ عرق ማለት ይሄ የዛፉ ስር ነው ዛፍ እኮ ስትቆፍር ስሩ ምን እንትን መሬት ውስጥ ምን አለ ስር አለ አንዳንድ ዛፍ በዛ በስሩ ይሄድና ወደ አህዱ እንደ ሙዝ እንደምናምን ያበቀላል ሌላ ስለዚህ አሁን ይሄንን ዘርን አልሙሂም በዕርቅ እየነሰቡ በሚያውቀው እየመሰሉለት ነው ተምሲል ቂያስ ይበቃል ቂያስ ሸርጡን ካሟላ የሚሉት ዑለማዎቻችን እንደነዚህ ካሉ አሐዲሶች ወስደው ነው يثبت القياس هذا حديث قياسا صحيحا የሚያሰብት ሐዲስ قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا فلعل ابنك هذا نزعه عرق ይሄ ነው እንግዲህ ሙአንቱን ይሄም አሁን የምትለው እኮ ልጅህ ጥቁር ሆነ ይያልክ የምትለው እሱስ አያት ቅማት ሌላ ከናንተ ሌላ ዘር የለውም ወይ አለ እንግዲያማ እነዛ አያት ቅማቶቹ ጋር ጥቁር ሰው ሊኖር ይችላል ወደዛ ሄዶ ሊሆንም ይችላል ልጅህም ሲሉት ይሄ ቀልብ ውስጥ የሻከረው ነገር የቅድም ያልኳችሁ አምሮውን አሻግሎት የነበረው ነገር ለቆት ሙቅተኒዓን ሙጥመኢነን ወደ ባለቤቱና ወደ ልጆቹ ተመለሰ በሚያውቀው አናገሩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለካ ሰውም ላይ ይሄ ነገር አለ ብሎ ወዶ ተረጋግቶ ውስጡ የገባው ነገር ወጥቶለት ተመለሰ ስለዚህ አንደኛ ከሐዲሱ ምን እንረዳው እናት አባት ከለራቸው ሌላ ሆኖ ልጅ ከለሩ ሌላ ቢሆን باختلاف الالوان نسب አይነፈይ አንድ ይሄንን ይዛል ሌላው ዝባቡ ሊዓላ ማምጣቱ ሐዲሱን ማምጣታቸው الامام ابن حجر رحمه الله የቀልፍ የሚባለው ነገር የሚሰብተው በصريح ካልሆነ በታሪድ አይሰብት ይሄ ሰው እኮ በግልጽ ዚና ሰርታለች አላለም ባለቤቱ ግን ምን ይያለ ነው ሪዋያት ሙስሊም እንደሚያብራራ ያግደመደመ ነው ጥቁር ልጅ ወለደች ማለት ምን ይያለ ነው ስለዚህ በታሪድ ወይም ደግሞ በኢሻራ አዝፍ የሚባለው ነገር እንደማይሰብት ከሐዲሱ እንረዳለን ሐዲስ متفق عليه እንግዲህ በለው ነሰብ የሚሰብትበት ቦታ አለ አሸድ منه قرينا ከለለ ነው እንግዲህ ፍራሽንና ሸበህን ስና አነጻጽራቸው አቅዋው ምንድነው እንላለን ፍራሽ ነው ፍራሽ ይያለ ወደ ሸበህ አንሄድም አቅዋ ቀሪና ከለለ እንግዲህ በቃፋ በመናምን መልክ በሚያውቁ ሰዎች እዛ የሙድልጁ ቂሳ አለ በዛ ነሰብ ሰብታል የሚል ሌላ ይኖራል እሱ ደሊል አቅዋ ከሸበህ ከለለ ነው ይሄ ያለ ግን ሸበህን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግምት አልሰጡት አሳልፈናል ያንን የዘማንና
የማንን ቂሳ ያሸባ የሳዕድ ቂሳን አሳልፈናል። ስለዚህ ሸበሁ ማ ዑትባ እያለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዘምዓ ፈረዱለት። ስለዚህ عبد بن زمعة مالته ነው فراش الولد للفراش وللعاهر الحجر ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈርደዋል። ስለዚህ التعريض بالكذب ቀልፍ አይሆንም። ሐዲሱ እንግዲህ ቡኻሪ ሙስሊምም ተስማምተውበታል ብለው ما تفرد به مسلم ሲያመጡ وفي رواية لمسلم فرد بها الإمام مسلم مالتنا عن البخاري وهو يعرض بأن ينفيه غلام أسود ጥቁር ልጅ ተወለደ ሲል ምን ማለት ፈልጎ ነው አሉ تعريض ያንን ልጁን የኔ አይደለም ብሎ ሊክደው ያግደመደመ ነው በግልጽም ባይሆን وقال في آخره መጨረሻው ላይ ምን አለ ሐዲሱ ላይ ولم يرخص له بالانتفاء منه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዛ ሷሃቢ አልፈቀዱለትም አላገሩለትም ከልጁ ለመነፍየት የኔ አይደለም እንዲል አላገሩለትም ማለት ስለዚህ تعريض بالكذب ليس بكذب حتى يصرح ዚና ሰርታለች ብሎ ግልጽ እስካልተናገረ ድረስ تعريض تلويح በማድረጉ ቀዝፍ አይሰብትም ሁክሙ طيب ይሄ ሪዋያው ቀድም የተባለው 1500 የተባለው እዛው ላይ ነው የሙስሊም ሪዋያ ተብሏል። ሐዲሱን في الصحيحين እንግዲህ اللؤلؤ والمرجان ምንድነው ብለናል في متفق عليه الشيخان ስለሆነ لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله እዛ ላይም በሰፊው አይተናል። على كل الاحوال ይሄን جانب البيت መጠበቅ ሴትዮም ራሷን ባሏን فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الله سبحانه وتعالى من امرأة صالحة የምትባለው እንግዲህ ባሏ ሲወጣ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሏን في نفسها وماله وولده ተጠብቀዋለች። ራሷ ተሳሳትም ወላጃ خرجا አትሆንም حول ولا قوة إلا بالله ያንተ ንግር የምትጠብቅ ከሆነ ሙሽኪል ነው። ስለዚህ فالصالحات قانتات الله ይፈራሉ ሷሊሖች حافظات للغيب بما حفظ الله በጠበቀው ይጠብቃሉ። ባሏ ሲወጣ ካለ የበለጠ ራሷን ተጠብቃለች ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في نفسها የባሏንም ንብረት ተጠብቃለች አሉ። የባሏንም ልጆች ምን ታረጋለች? የሷም ልጆች ናቸው ተጠብቃለች። አፊፋ መሆን አለባት። ሰውየውም እሷ ብቻ አይደለም እሱም እንደዛ መሆን አለበት። በሚስቱ መብቃቃት አለበት። እንግዲህ ሌላ ማግባት እሱ ይችላል ያልን ያለነው አላቃ غير شرعيه ማድረግ የለበትም። አለዛ ደይን ነው ተብሏል። ኢማሙ ሻፊዒ እኮ ቤት አላችሁ ደይን ነው። ዚና የሚባለው ነገር አንተ ይወጣ እንደፈለክ ካረክ እሷም ታረጋለች ቢላሽ እሷ ባታረግ ደግሞ አላህ في عقد ذلك በልጂ በሴት ልጂ ይፈضحها ላ ስለዚህ ራስን መጠበቅ በተሰብን መጠበቅ ነው። ራስን መጠበቅ በአኺራም ራስን መጠበቅ ነው እና እስራ የሚባለው ነገር መጋባቱ ብቻ ሳይሆን المحافظه على الاسره በጣም ሸሪዓችን ያጠብቃል። ራሱም እሱም ራሳቸውን መጠበቅ አለባቸው በዱንያም በአኺራም ባልምና ሚስት እንዲሆኑ كذلك እስራዎቻቸውንም አላህ እንዲጠብቅላቸው ራሳቸውን ባልና ሚስት ከጠበቁ ጀዛአን ወፋቃ እስራዎቻቸውን አላህ ምን ያደርግላቸዋል? ይጠብቅላቸዋል። አይጠሙም አይሳሳቱም ምን አይሉ አላህ ይጠብቃል። ስለዚህ መጠበቅ አለብን እስራችንን ነው። نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد